Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina lana wa lahumul Fatihah. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وخروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آل كل وساب كل منهم وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء وما تنازل بينهما إلى يوم الدين. سيد الله لنا ولكم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا قرواننا وعماتنا ذوي القدر آل والفخر جلدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد الله لنا ولكم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر ساداتنا صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ووليات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. سيد الله لنا ولكم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد طافية صوفية سيدنا الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي والسيد ياسر الصفاطي والسيد ياسر الحرقي والسيد ياسر الجمجامي والسيد ياسر حسن البصري سيدنا سليم جعفر الصادق والسيد الشيخ يوسف الحمداني والسيد الشيخ أبي البستامي والسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى خدمات الإمام الرباني ورسولهم وقرائهم وآل سلسلاتهم والآخرين منهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الأسانيين والحسينيين ورسولهم وقرائهم وإلى أرواح سائرة حاجهم ومن حولهم ودوانهم ودبائهم والمجاهدين معهم ورسولهم وقرائهم وإلى صاحب هذه الولاية. Tisno gambar bangsa sari Jember. ومن حوله ورسولهم وفرائهم. شيء لله لنا ولكم الفاتحة.
ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير سير الله لنا ولكم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها وميامنها إلى شمالها برها وبحرها ومن خاف إلى خاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة سير الله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح من همت بسببه وكانت القراءة باسمه وكان ذلك من أجله. ثم إلى حضرة الميارفون ثم إلى حضرة صفية ثم إلى حضرة حسن بسنين ورسولهم وقرائهم النظر يقبل منهم ويسابون بالرحمة والمغفرة والرضوان والكرامة ولدرجات في الجنات النعيمة عند الحضرات العليا ويقوم عن نبينا وصدقه وشهداء وصالحين وإلى حضرة هذه الحاجات وأهل بيته وأزواجه أجمعين على نيات صدق والقبول رسول الأعمال ومقبول بداية وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سير الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وآتنا والمسلمين وارض عنا وعن المسلمين وقنا وإياكم كما صالح الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني قد استودعتك ما علمتني وانظر إلي عند اجتهادي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصنف رحمكم الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره وأمد علينا من بركاته في دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa radhiyallahu wa kana radhiyallahu anhu lan ana sapa as-sayyid radhiyallahu anhu. Wa kana lan ana sapa syekh radhiyallahu anhu. La yu'addimu iku orang ngagungake sapa syekh. La yu'addimu iku orang ngagungake sapa syekh. Al-adiya'a ing wong-wong suci. Al-adiya'a ing wong-wong suci. Wala yakumu lan orang ngersa ngadeg. Wala yakumu lan orang ngersa ngadeg. Ila rajim maring sawijine wong. Ila rajim marang sawijine wong. Min saking pira-pira umurai pejabat. Minal umarai saking pira-pira pejabat. La yu'adhimu iku orang ngagungake sapa syekh. Al-aniya'a ing wong-wong suci. Wala yakumu lan ora persoi ahadi marang sawijine wong minal umaroi saking pira-pira pejabat. Minal umaroi saking pira-pira pejabat. Wala arkanin daulati lan ora saking pegawaiane pejabat merintah. Wala lan ora arkani saking pegawaiane ad-daulati pejabat pemerintah. Wa kana lan ono sapa syekh kasiron kelawan akeh. Wa kana lan ono sapa syekh kasiron kelawan akeh. Kasiron kelawan akeh. Yaro iku ningali syekh al khalifata ing khalifah. Al-khalifatan ing khalifah utawa ratu. Qasidan halin ojo lahu maring syekh. Wa huwa hale utami syekh jalisun iku pinara. Jalisun iku pinara. Wayat mongko melbu. Hulu sapa syekh halwatan ing kamar. Halwatan ing kamar pasabanan. Halwatan ing kamar pasabanan.
Summa nuli matu yakhruju sapa se ala khalifati ing atase khalifah. Summa nuli matu yakhruju sapa se ala khalifati ing atase khalifah. Ba'da ing dalam sawise wasuli itu maka khalifah. Ba'da ing dalam sawise wasuli itu maka khalifah. Izazan krono muliaake ditoriki maring torikoe. Bada ing dalam sawuse usuli itu makone khalifah. Izzazan krono muliaake litoriki maring torikoe. Al-fuqara'i wong fikir, al-fuqara'i wong fakir, wali Allah landara pun yakuma orang jumeneng sapa seh lil khalifati maring khalifah. Wa malan ora tahu wa malan ora tahu waqafa ngadeg sapa seh bibabi ing dalem lawange wazirin pani wala sultanin lan ora ana raja wala sultanin lan ora ana raja wala qabila lan ora kersa nerima seh hadiyatan ing atur-atur minal khalifati kang tetep saking khalifah. Qatu berpisan hatta hingga nutur anabahu khalifata ingse anabahu khalifah ingse ala adami ing atase ora ana qabulihin rimone se qabulihin rimone se hadiyatahu ing hadiyahi khalifah hadiyatahu ing hadiyahi khalifah faqala mongko dawuh lahu maring khalifah faqala mongko dawuh lahu marang khalifah as-sayfu sapa seh arsil maring no penanjengan ma badalaka ing barang kang pertelake apa ma wa durmahu wal khudur ma'gulan waruan tuan wal khudur ma'gulan rawuhan tuan serta nema fahadar khalifatu mongko rawuhan sapa khalifah inda saiki ing dalam ngersane seh as-sayyidu sapa seh arsil arsil mabadala kamaring no pendengan ing barang kang pertelaane apa ma laka dateng penandengan wal hudur mahulan rawuhan tuan serta nema bahadur khalifatu mongko rawuhan sapa khalifah inda saiki ing dalam ngersane seh indal saiki ing dalam ngersane seh wa ma'ahu lan iku ing dalam sertane seh wa ma'ahu lan iku ing dalam sertane seh
Sayun utawi sawiji-wiji minal tufagi saking piro-piro apal. Wa idalan dumadan kullu tufahatin utawi sebab-sebabnya apal. Masuda iku dikabai opone kitab. Wa qayhan lan nana. Faqala mongko dawuh sapa sing khalifati maring khalifah. Faqala mongko dawuh sapa sing lil khalifati maring khalifah. Kaifa kadus pundi, kaifa kadus pundi. Nalumuna madituan ingsun ala krono adami ora ononi alina dahar kula min cangking hada punika apal wa kullu utawi sadoyone apal masubidin iku dikebai ma inna si lawan kira-kira kita se manungsa. Bastaghfarul khalifatu mongko nyuwun ngapura sapa khalifah. Wa tabalan taubat sapa khalifah. Wa tabalan taubat sapa khalifah. Ala yadaihi ing atase ngersane Syekh. Ala yadaihi ing atase ngersane Syekh. Wa kana lan ana sapa khalifah iku yati sawan. Wa kana lan ana sapa khalifah iku yati sawan. Wa yaqifu mongko jumeneng sapa khalifah baina yadaihi ana ngersani baina yadaihi saiki ana ngersani Syekh. Wa yaqifu mongko jumeneng sapa khalifah baina yadaihi saiki ana ngersani Syekh. Kahadin nasi kaya iyeng-iyeng ne manungsa. Wa sahibahu lan nyeritake sapa khalifah ing Syekh. Ila tumqan mata ento mati sapa khalifah. Wa sahibahu lan nyentriake sapa khalifah. Wa sahibahu lan nyantri sapa khalifah ing Syekh ila an mana tumqa ento mati sapa khalifah. Wa kana lan ana sapa Syekh radhiyallahu anhu ma jallalati sertane agunge qadrihi dawajati Syekh qadrihi derajati Syekh wa budi lan aduwe wa budi sitihi lan aduwe kujorone Syekh wa uluwi dikrihi lan luhure nyebut Syekh wa uluwi dikrihi lan luhur sebutane Syekh yu'addimu ngagungake sapa Syekh al-fuqara'a ing wong-wong fikir al-fuqara'a ing wong-wong fakir wa uluwi dikrihi lan luhure sebutane Syekh yu'addimu ngagungake sapa Syekh al-fuqara'a ing wong-wong fakir wa yujallisuhum lan nglambungaken wa yujallisuhum lan ngagungaken fuqara wa yu'alli lan bersihai wa yubli lan bersihake lahum maring fuqara bibabawung ing dawat-dawati fuqara. Wa kana lan ana sapa yaqulu sahiku wa kana yaqulu lan ana sapa sah
wa kana lan ono sapa se yaqulu iku al faqiru sabiru dawu utawi wong pepalingan sabar al faqiru sabiru dawu utawi wong fakir al faqiru sabiru utawi wong fakir kang sabar afdalu iku luwih utama min khoni ketimbang wong sugih al faqiru sabiru utawi wong fakir kang sabar afdalu iku luwih utama minal ghaniyi ketimbang wong-wong sugih sakiri kang syukur wal faqiru utawi wong fakir asakiru kang syukur wal faqiru utawi wong fakir asakiru kang syukur afdalu iku luwih utama minhuma ketimbang karune wal faqiru utawi wong fakir asabiru kang sabar asakiru tur kang syukur afdalu iku luwih utama minal kulli ketimbang kabeh afdalu minal kulli iku luwih utama ketimbang kabeh wa ma habba bala'alan ora demen ing bala wa ma habbal bala'alan ora demen ing bala wa ma habbal bala'a lan ora demen ing bala wa taladdu lan ngersonone wa taladdu lan ngersono edadi kelawan bala ila man arafa mugli kejaba wong kang ngerti ing dat kang paring bala ila man arafa mugli kejaba wong kang ngerti ing dat kang maringi bala wa kana lan ono sapa seh yaqulu iku dawuh ittabi'u utamane sunah sira kabeh wala tabdati ulan ojo gawe binde sira kabeh wa ati ulan taatul sira kabeh wa ati ulan taatul sira kabeh walalan ojo metu tamruku saking Islam wala tamruku lan ojo metu saking Islam sira kabeh wala tamruku lan ojo metu saking Islam sira kabeh wasbiru lan sabar sira kabeh walalan ojo tazza'u marsu tazza'u ngersula sira kabeh tazza'u ngersula sira kabeh wan nadiru lan tumunggung sira kabeh al faraja ing kasembaran wala taba'a lan ojo padha putus asa wala tasasu lan ojo padha putus asa sira kabeh wala tayasu lan ojo padha putus asa sira kabeh wajadami lan kumpulo wajadamihu ala lan kumpulo sira kabeh zikrillahi ing atase zikir Allah taala wajtami'u ala lan kumpulo sira kabeh zikrillahi ta'ala ing atase zikir Allah taala wajtami'u ala lan kumpulo sira kabeh zikrillahi ta'ala ing atase zikir Allah taala wala tabarraku lan ojo padha percaya sira kabeh wa taharu lan padha bersih diri wa taharu lan padha bersih diri sira kabeh
bitaubati kelawan taubat wa taharuhu lan padha bersih diri sira kabeh bitaubati kelawan taubat andi saking dunubi pira-pira dosa bitaubati kelawan taubat andi saking dunubi pira-pira dosa wala ta'alladahu lan ojo mimbarti dosa sira kabeh wa'an lan saking babi lawangi wa'an lan saking babi lawangi maulakum bendoro sira kabeh la tabaraku ojo ninggalake sira kabeh wa kana lan ono sapa yaqulu dawuse wa kana lan ono sapa se iku yaqulu dawuse la tahtar jalbatam ai ojo milih-milih sira ing narik kan timbanan namai kanikmatan la tahtar jalban namai ojo milih-milih sira ing narik kenikmatan wala dafal balwa lan nolak bala wala dafal balwa lan nolak bala wa inna na'ma mongko setune pira-pira nikmat wa inna na'ma mongko setune pira-pira nikmat wasilatun niku tumeka marang sira wasilatun ilaika iku tumeka marang sira bil kismati kelawan pemanjingane Allah bil kismati kelawan pemanjingane Allah ita dalam halinari siro ing nikmat amda utawa ora wal balbalan setubune bala halatu niku temurun bika kawan siro wa in kari senajan sengit miro wa in karimna senajan sengit siro ing bala fasalim lillahi mongko pasrahu sira marang Allah fasalim lillahi mongko pasrahu sira maring Allah wa in karim tenajan sengit sira ing bala fasalim lillahi mongko pasrahu sira maring Allah fi kulli ing dalem sakabehane ya kalu anggawi sapa Allah ya kalu anggawi sapa Allah maya sa'u ing barang kang karep sapa Allah ing ma fa in ja'atka mongko lamun teko ing sira namahu apa pira-pira nikmat namahu apa pira-pira nikmat wa astagil mongko katumbul sira bidzikri kelawan zikir maring Allah wa syukri lan syukur maring Allah wa astagil mongko katumulo sira bidzikri kelawan zikir maring Allah wa syukri lan syukur maring Allah wa in ja'at kalan lamun teko ing sira al waba apa balae wa in ja'at kalan lamun teko ing sira al balwa apa balae pastagil moko kantumulo sira bisabri kelawan sabar bisabri kelawan sabar wal mubaqati lanyu wal mubaqati lan nyukupi takdiri Gusti Allah wal muwafaqati lan nyukupi takdiri Gusti Allah wa in kunta lan lamun ana sapa sira ala iku luhur min dalika katimbang mengkono istighal warridho mongko wajib ridho
Farida mongko wajib ridho wa taladudu ngerso ono wa lamulan weruh sira kabeh annal baliyata ing setuhune bala annal baliyata ing setuhune bala lam tati iku ora nekani apa baliyah al mu'min alidulika ing wong-wong mukmin darapun merusak al mu'minu ing wong-wong mukmin lidulika darapun merusak mukmin wa innama pemestine atadu nekani apa baliyah litata birau iku nyentong nguji-nguji ing mukmin wa kana lan ana sapa yaqulu iku dawuh wa kana lan ana sapa yaqulu iku dawuh la yasluhu ora patut ngarang mujasalah la yasluhu ora patut li mujalasati maring mujalasah al-haqiqat kang hak al-haqiqat kang hak Ta'ala Allah Ta'ala ila mutahharuna kejaba sapa wong padha sawiji kabeh mirri jazi sangking rekani piro-piro dosa rizis salati reseni piro-piro dosa Ta'ala Allah Ta'ala ilal mutahharuna kejaba sapa wong kang padha suwiji kabeh mirri jazi salati sangking rekani piro-piro dosa wala yuddahu lan ora dimbungah putu illa liman kejaba wong khalaqang sepiman ani da'waha saking pira-pira pengakuan wal hawazati lan pira-pira penggaweane Allah walamma lan sombongso ana walamma lan sombongso ana kanal ghalibu apa kang kamro alan nasi ing atase manungsa adamu iku ora ana netahuri bersih-bersih awak utawa ati ibtala mongko nguji gumullahu ta'ala ing anasi sapa Allah ta'ala bil amrodi kelawan pira-pira penyakit bil amrodi kelawan pira-pira penyakit kafaratun krono nglebur wa tahuran lan bersihaken liyasluhu darapun patut sapa annasi utawa patut sapa manungsa limujalasatihi maring mujalasah maring Allah wa qurbihi lan para ing Allah wa qurbihi lan para ing Allah sa'aru krasa sapa annasi utawa manungsa bidalika kelawan mengkono-mengkono aulam salahul majalasah ya'muru utawi ora kersa sapa annasi utawa sapa manungsa wa kana lan ana sapa iku yaqulu dawuh sapa iyakum wadiyo sira kabeh iyakum wadiyo sira kabeh ana tuhibbu iku nyento temen sira kabeh ahadan ing sijine wong au ta'rahu utawi sengit sira kabeh ing ahad ila ba'da angin ing dalem sakwise ardi nyukupi apali piro-piro tumindai ahad alal kitabi ing atase kitab Al-Qur'an Al-kitabi ing atase kitab Al-Qur'an wa sunnati lan sunah-sunahe nabi kaila darapun ora tuhibbuhu nyentau temen sira kabeh ing ahad bil hawa sebab hawa nafsune
wa ta'udu lan bendo wa taqudu lan bendu sira kabeh ing ahad bil hawa sebab hawa nafsune. Yang pertama-tama di dalam kitab Jawahirul Ma'ani diterangkan, ini menerangkan dan menjelaskan Sultanul Aulia Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani yang tidak mau mengagung-agungkan orang-orang yang kaya dan berdiri karena datangnya seorang raja, dan juga tidak karena datangnya orang-orang yang mempunyai kedudukan. Jadi beliau-beliau ini tidak pada senang dengan orang-orang yang kaya dan berdiri karena datangnya seorang raja. Jadi umpama ada seorang raja atau ada seorang siapa, kita ini berdiri mengagung-agungkan, itu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak senang, tidak senang sama sekali. Dan juga tidak karena datangnya orang-orang yang memiliki atau yang mempunyai kedudukan. Jadi kalau hanya sekedar mengagungkan karena pangkatnya, itu tidak senang. Apalagi mengagung-agungkan karena kekayaannya, itu pun juga nggak senang. Dan seringkali beliau itu melihat seorang raja bermaksud menemuinya. Beliau sedang duduk-duduk, kemudian beliau itu tinggalkan masuk ke kamar pribadinya. Jadi umpama di zaman dulu ini ada seorang raja atau seorang orang kaya atau saudagar kaya raya yang mau ingin datang kepada Sultanul Aulia Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ini waktu itu duduk-duduk, ada seorang raja yang kepingin menemuinya, beliau itu meninggalkan dan masuk ke kamar pribadinya, kemudian baru keluar untuk menemui seorang khalifah atau seorang raja. Setelah itu seorang khalifah ini duduk. Yang dilakukan karena memuliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta serta berdirinya hanya sekedar kedatangannya raja. Jadi ulama-ulama tasawuf itu enggak tertarik dengan gemerlapnya dunia. Jadi dengan masalah-masalah seperti itu orang-orang ahli tasawuf itu acuh. Apa sih pangkat itu? Apa sih harta itu? Apa sih hubud dunia itu? Tidak tertarik. Ulama-ulama tasawuf itu lebih condong untuk memikirkan bagaimana nanti nasibnya santri-santrinya, bagaimana nanti nasibnya masyarakatnya, bagaimana nanti nasibnya jamaahnya, bagaimana nanti nasibnya semuanya. Itu yang dipikirkan ulama-ulama min ahli tasawuf. Jadi menjadi ulama-ulama min ahli tasawuf itu bukan sesuatu pilihan yang nggak bisa kita memilih, oh aku tak jadi ulama tasawuf. Tidak bisa. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya masing-masing. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Nah kebanyakan ulama-ulama tasawuf itu memakai perasaan, memakai rasa. Apapun di suatu kehidupan yang dipakai itu ialah rasanya. Kebanyakan dari rasanya. Jadi mempunyai kepekaan sendiri. Terus beliau itu tidak mau berdiri di depan pintu-pintu raja atau menteri, dan juga tidak mau menerima hadiah dari seorang raja atau hadiah dari seorang menteri.
Lah Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mau memberi hadiah yang diberikan kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai segitunya menjaga tradisi, menjaga warisan, menjaga pandangan-pandangan salafus saleh. Pandangan-pandangan salafus saleh. Jadi sampai segitunya. Sehingga seorang raja itu mencemooh karena tidak mau menerima pemberian hadiah tersebut. La Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata kepada seorang raja, kalau begitu bawa sendiri itu hadiah ke sini. Raja pun menerimanya. Lah kemudian raja membawa sendiri buah apel untuk Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Tiba-tiba apel itu di dalamnya penuh dengan darah dan nanah. Apel itu penuh dengan darah dan nanah. Terus Syekh Abdul Qadir ini berkata kepada seorang raja, kenapa wahai raja engkau selalu mencemooh saya? Padahal saya ini tidak mau memakan buah apel ini karena seluruhnya penuh dengan darah-darah manusia. Maka seorang raja itu meminta maaf kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan langsung bertaubat di hadapan Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu seorang raja itu sering mengunjungi beliau, sebagaimana kebanyakan orang-orang yang menjadi sahabatnya sampai meninggal. Jadi Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mempunyai derajat yang tinggi, yang mempunyai derajat dan makom tertinggi, namanya pun juga harum tersebar di mana-mana. Dan luhurnya namanya beliau masih mau menghormati fakir miskin. Jadi Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani ini selalu menghormati orang-orang fakir miskin dan selalu menemani duduk mereka membersihkan kutu-kutu yang ada di pakaian mereka. Beliau pernah mengatakan seperti ini, seorang fakir yang mau sabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Seorang fakir yang mau sabar lebih diutamakan daripada orang-orang yang kaya yang bersyukur. Orang fakir yang bersyukur itu lebih utama daripada keduanya, dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya. Jadi kalau ada orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur itu lebih utama dari semuanya. Jadi tidak senang dan tidak merasa nikmat menerima bala, kecuali orang-orang yang tahu kepada zat yang menurunkan bala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jilani ini selalu berpesan kepada kita, ikutilah sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir Jilani itu sering dawuh kepada kita, menasihati kepada kita, menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya kita harus selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai sekali-sekali kita melakukan bid'ah. Jangan sekali-sekali kita melakukan bid'ah. Berbaktilah kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan juga harus berbakti kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang didawuhkan oleh Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kita kalau sudah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad, jangan sampai kita keluar dari Islam. Jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Dan kita harus bersabar dan jangan menggumam berharap untuk mendapatkan sejahtera, dan jangan putus asa. Berkumpullah dalam majelis-majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak boleh putus asa. Kita dianjurkan untuk berkumpul dalam suatu majelis-majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bercerai-berai. Bersihkanlah diri kita. Kita ini dianjurkan untuk membersihkan diri kita, diri sampean-sampean, dengan bertaubat dari segala dosa, Kita kan banyak dosanya, kita kan penuh dosa. Jadi kita terus disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tempatnya orang-orang berlumuran dosa. Dan ketika kita melakukan secara rutin menghadap pintu-pintunya Allah Subhanahu wa taala untuk memohonan ampunan, jangan meninggalkannya. Jadi diibarat kata ketika kita berlumuran dosa, kita menjadi orang-orang yang hina, menjadi orang-orang ahli maksiat. Kita ini banyak maksiatnya. Kita ini banyak kurangnya. Kita ini banyak salahnya. Maka dari itu ketika kita mau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sering-sering kita membersihkan diri kita melalui bertaubat dari segala dosa-dosa kita yang disengaja maupun tidak disengaja. Ketika ini pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Ketika kita semisalnya kena cobaan, kena ujian, jangan menginginkan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan menghindari dari suatu cobaan. Karena suatu kenikmatan pasti akan datang pada saatnya. Juga kepadamu semua pasti akan dengan ketentuan-ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa mengharap apapun. Yang kita harapkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita inginkan, semisal mungkin Allah tidak menginginkan, Allah tidak meridhoi, tidak akan itu terjadi. Semisal kita tidak menginginkan suatu kenikmatan yang kita inginkan, tapi kalau Allah sendiri yang ridho, yang memberikan, fa insya Allah kenikmatan itu akan datang kepada kita meskipun kita tidak berdoa, meskipun kita tidak menginginkannya. Yang terpenting dahulunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selalu ikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad dan selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita ini berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ini harus selalu mengikuti perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu terlihat berat sekalipun, kita harus selalu berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita,
agar kita bisa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kita melakukan beribadah, melakukan wiritan, melakukan puasa, melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita waktu menghadap, kalau kita itu bersih, dosa-dosa kita diampuni, pasti akan bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya juga seperti itu. Dan yang terakhir, dawuhnya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak boleh terjadi di suatu majelis untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang suci dari kotoran-kotoran dosanya, dan tidak akan dibuka hatinya untuk menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan mempunyai perilaku baik dari perbuatan yang meresahkan. Jadi kalau kepingin kita dibuka hatinya menuju ilmu ma'rifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan kita ini hilangkan terlebih dahulu. Saya orang kaya raya, saya begini, saya begitu. Kalau sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir jalallah, melalui metode torikoh yang guru-guru kita bimbing, hilangkan sudah. Tidak ada, yang ada hanya kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada. Jadi kita harus bagaimana belajar dengan penuh kekhusyuan. Kalau kita sudah bahas tentang zikir kepada Allah, nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tolak-tolak, harus khusyuk. Ini urusan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membersihkan dosa-dosa kita agar kita itu sesuai dengan majelis-majelis yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini harus selalu berhati-hati, jangan sampai kita mencintai seseorang atau membencinya. Kita ini harus selalu berhati-hati, jangan sampai kita mencintai seseorang atau membencinya. Jadi jangan sampai sekali-sekali kita itu sampai mencintai seseorang atau membencinya, karena sudah memperhatikan perbuatan-perbuatan dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, agar kita ini senang tidak karena hawa nafsu. Jangan mencintai seseorang, kalau hanya sekedar mencintai seseorang karena hawa nafsunya, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita membahas cinta, kita mau membahas cinta, itu sudah tidak melihat pilihan-pilihan lagi. Kalau masih melihat atau menengok pilihan ini, ini bukan termasuk buah dari mencintai, tapi buah dari hawa nafsu kita yang menginginkan memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Jadi jangan sampai sekali-sekali mencintai seorang hanya karena hawa nafsu. Entah sampean melihat tangannya bagus,
atau melihat rambutnya bagus, atau melihat hidungnya bagus, atau melihat ma'rifatnya bagus. Jangan sampai sampean mencintai seseorang karena itunya. Sudah dikatakan oleh Robi'atul Adawiyah, ketika Robi'atul Adawiyah didatangi seorang pemuda, seorang min ahlil ilmi, min ahli sodaqah, min ahli siyam, min ahli zikir, min ahli ibadah, min ahli riyadhah, min ahli khalwat, min ahli husla, min ahli marifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya cukup sudah. Itu mau melamar Robi'atul Adawiyah, semuanya cukup. Apa yang gak dimiliki seorang laki-laki? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempunyai pangkat-pangkat yang tertinggi, seperti halnya para ulama atau para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika datang kepada Robi'atul Adawiyah, ditanya oleh Robi'atul Adawiyah, wahai fulan, engkau datang, engkau mau melamarku karena apa? Karena aku melihat kecantikanmu melalui ma'rifatmu, atau melalui matanya kamu, dicongkel matanya, ini bawa pulang sudah mataku. Jadi sampai seperti itu, makanya Robi'atul Adawiyah ma'rifatnya ini tidak ada, sampai beliau meninggal dengan keadaan tidak punya suami sekalipun. Jadi sampai nanti ketika didatangin oleh pemuda-pemuda, kalau hanya sekedar aku seneng, aku mencintaimu karena melihat ini, melihat ini, melihat ini hubungannya sama hawa nafsu. Kalau itu sudah nggak ada yang sampean miliki, pasti sampean akan ditinggalkan suatu saat nanti. Jadi jangan sampai kita mencintai seseorang karena nafsu kita, karena hawa nafsu kita. Dan jangan sekali-sekali kita membenci seseorang karena hawa nafsu kita. Jadi hati-hati, kita jangan sampai melakukan perkara-perkara yang tidak diboleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.